Hi students and hi viewers, welcome to Vidyalakshmi YouTube channel. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது part 1 னுடைய continuation, இங்கே part 2. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது part C, that is paragraph answers, totally 10 questions. The given questions are totally 10. From among the 10 you have to choose any 7. Out of the 7, one question is compulsory. So our choice is, so you are given with 9. From the 9 you have to pick any 6 questions as per your choice. Okay, let me see one by one. Our first question is 31st question. Number begins with 31 and ends at 40. 40th is compulsory. மேல வந்து clear-ஆ mention பண்ணிருப்போம். Answer any 7 of the following. Question number 40 is compulsory. Each question carrying 3 marks. 17 3 21. State the importance of macroeconomics. இதில் இருக்கிற அந்த 6 bullet points as such அப்படியே present பண்ணோம். First point, understanding the functioning of aggregate. Aggregate no overall, adding all the basic problems. Number 2, understanding the future problem, need and challenges to evolve, precautionary method. நம்மளுடைய main aim first one is precaution, வந்து prevention. ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான precautionary methods என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கோம். அதுதான் ஒரு as economics it is a very final quality, fine tune quality அப்படின்னு சொல்லலாம். Macroeconomics provide ample opportunity, ample no lot of opportunities to use scientific investigation to understand the reality. Next, macroeconomics helps to make meaning comparison of indicator. Indicator na basically நமக்கு அந்த 4 terms GNP, NNP, NDP and GDP. Next, macroeconomic help us for the prediction for future. So இப்படி எல்லாம் இருக்கும் நம்மளுடைய future it will give some prediction value. Next, to formulate suitable policies and to formulate the suitable policy. Next, to avoid economic crisis for which Nobel Prize is awarded for economics. இதுக்காக தான் எக்கனாமிக்ஸுக்கு நோபல் ப்ரைஸே கொடுத்தாங்க. நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாயிண்டாக வாங்கியிருக்காங்க. நம்ம 1 மார்க்லேயும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். This is the beginning of our lesson. J.M. Keynes and Ragnar Fritsch. Okay, when எக்கனாமிக்ஸ் ஃபீல்டுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இவங்க தான் ரிசீவ் பண்ணுது. Then next, describe the different types of economic systems. மொத்தம் வந்து நமக்கு 4 டைப் இருக்கு, அதாவது 3 types, totally 3 types. Capitalist economy, socialist economy and mixed economy. Capitalism, capitalistic economy or capitalism, socialistic economy or socialism, mixed economy or mixedism. So இது வந்து 3 முதல்ல as synopsis மாதிரி மேலே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க. ஒவ்வொரு சப்டாபிக்கும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணும். It is also known as free economy or market economy. அந்த வேர்டு வந்து மஸ்ட். இதில் கவர்மெண்ட்னுடைய ரோல் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம். அந்த மார்க்கெட் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணும் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை. சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமி இதில் ஆல் த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஓன்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் பை கவர்மெண்ட். இதில் முழுக்க அங்கே கவர்மெண்ட்டுடைய ரோலு வெரி மினிமம், ஆனால் இங்கே கவர்மெண்ட்டுடைய ரோல் தான் மேஜர் ரோல். இது ரெண்டுத்தையுமே மிக்சடாக பார்க்கலாம் எங்கே மிக்ஸ்டிசம். ஓகே, பப்ளிக் வெல்ஃபேர் இதில் மெயின் மோட்டிவ் பப்ளிக், அங்கே ப்ராஃபிட் மோட்டிவ், இங்கே பப்ளிக் வெல்ஃபேர். இதில் வந்து போத், இட் இன்க்ளூட் போத். இதில் மிக்ஸ்டிசமில் இதுதான் இந்த கொஸ்டின், வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். 3 systems, capitalistic economy, socialistic economy and mixed economy. Next slide. Write a short note on per capita income. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின். per capita income அப்படின்னா தலா வருமானம் இல்லைனா தனிநபர் வருமானம் சொல்லலாம். the average income of a person in a country in a particular year is called per capita income. எப்படி இது கிடைக்குது? it is obtained by dividing national income by population. இந்த ஃபார்முலாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், differentiate between personal and disposable income. பர்சனல்னா the total income received by the individual of a country. அவருக்கு வந்து from many sources எல்லாம், ரெண்ட் இருக்கலாம், வேஜஸ், சைட் பிஸ்னஸ், பார்ட் டைம், இப்படி எல்லாமே இருக்கலாம். before the payment of direct tax, அதுதான் personal income. Disposable na it include, it is also known as disposable personal income, individual income after the payment of personal income, amount available for household for consumption, remaining இருக்கு இல்லையா, அந்த கன்சம்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறது. இதில் டேக்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகிடும் வந்துடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட், ரைட் த ஃபாலோயிங் இன் ஷார்ட். இதில் வந்து அவுட் ஆஃப் 7 ஆஸ் பர் யுவர் சாய்ஸ். கொஸ்டின் பேப்பரில் கொடுத்துருந்தா அந்த சப்டைட்டிலில் ப்ரெசென்ட் பண்ண. தெர் ஆர் 7 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, ஃபார் யுவர் ஈஸி கைடன்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ கேவ் 3. நீங்கள் 7 பார்த்துட்டு அண்டர் த கொஸ்டின் ரைட் எனி 2ன்னு கேட்கலாம், இல்லை 3ன்னு கேட்கலாம்.
from the 7 டைட்டில் கொடுத்துட்டு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள், கொடுக்காம கேட்டாங்கன்னா as per your choice you can write. ஓகே, அந்த 7 ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து எனி 3 ஃபார்ம்ஸ் கண்டிப்பாக 3 மார்க்கில் 3 ஃபார்ம்ஸ் கேட்பாங்க, ஈச் கேரிங் 1 மார்க். இங்கே நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஈஸியஸ்ட் ஃபார்மாக நான் சைக்கிளிக்கல் விட்டு சீசனல், ஃப்ரிக்ஷனல் அண்டு எஜுகேட்டட் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் சைக்கிளிக்கல் கூட எழுதலாம். இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் கிவன்னா அந்த டைட்டில் தான் நம்ம எழுதணும், மாற்றி எழுதக்கூடாது. ஓகே, seasonal unemployment, frictional unemployment, educated unemployment. Frictional unemployment also called temporary unemployment. அதை மட்டும் நோட் பண்ணிடுங்க, மீதி பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வெரி வெரி சிம்பிள். சீசனல் எக்ஸாம்பிள் இதில் என்னென்ன சொல்லலாம், ஹாலிடே ரிசார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த ஐஸ்கிரீம் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் சீசனல். ஃப்ரிக்ஷனலில் வரும்போது டுடே த பர்சன் who lose job, by tomorrow this is not a condition, they will get a job. So it is temporary, that situation is temporary. அதனால தான் அதுக்கு பேர் frictional unemployment. It is also called temporary unemployment. Next one is educated unemployment. இவருடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கான ஜாப் இருக்காது, இல்லை அந்த ஜாபுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இவருக்கு இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் இந்த 3 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வெரிஃபை த கொஸ்டின் பேப்பர். இஃப் யூ கோ த்ரூ ஆல் த 7 it will be very easy for you to carry on. Next, according to the classical theory of employment, how wage reduction solves the problem of unemployment with diagrammatic example. இந்த டயக்ராமுக்கு 1 மார்க் இருக்குது, ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு 2 மார்க் இருக்குது. இந்த 6 புல்லட் பாயிண்ட்ஸும் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். 3 புல்லட் பாயிண்ட்டுக்கு 1 மார்க், another 3 புல்லட் பாயிண்ட்டுக்கு another 1 மார்க். ஸோ 1 + 1 + 1. It operate full employment without inflation in the long period. Inflationனா steady increase in the general price level. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா the competitive market exists. இதில் பார்த்தீங்கன்னா laissez-faire method, அதாவது laissez-faire economy. ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கட்டிங் டவுன் த வேஜ் ரேட். கண்டிப்பாக ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா வேஜ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், சேலரி கம்மியாக தான் இருக்கும். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் would be eliminated. இங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு சான்ஸ்லெஸ். நெக்ஸ்ட், ஃப்ரம் த டயக்ராம் the wage is OW, then the employment is O on, அதாவது ON on. Next, as the wage rate is reduced, wage rate reduce ஆகும்போது then the employment increased. என்ன ப்ராப்ளம்னா மோர் பீப்புள் வில் எம்ப்ளாய். அப்போ எல்லாருக்குமே அப்போ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் பாசிபிள். அதான் இங்கே இருக்க ஒரு ப்ளஸ் நமக்கு. நெக்ஸ்ட், ஸ்டேட் த ப்ரொபோசிஷன்ஸ் ஆஃப் கெய்ன்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் லா ஆஃப் கன்சம்ஷன். ப்ரொபோசிஷன்ஸ் ஆஃப் த லா, இதில் வந்து இட் ஹாஸ் 3 ஸ்டெப்ஸ். நம்ம அப்படியே ஆல் டுகெதர் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். when income increases, consumption expenditure also increases but a smaller amount. Next, reason income increases, wants are satisfied. Wants satisfied, so the need to spend on consumer goods diminishes. The increased income will be divided some proportion between consumption expenditure and saving. This follows from the first proposition, because when the whole of increased income is spent on consumption, the remaining is saved. நம்ம அந்த டயக்ராம் ஆல்ரெடி டேப்லர் காலம், இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஒரு பக்கம் எக்ஸ்பென்ஸும் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அந்த அதர் அண்ட் சேவிங்ஸ் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ். இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம் ஆல்வேஸ் லெட் இன் கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங். இன்க்ரீஸ் நம்மளுடைய இன்கம் சோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அட் த சேம் டைம் சேவிங்ஸ் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ். This led to fall in either consumption or saving. Thus, with increased income, both consumption and saving increase. Salary குறையும் போது கன்சம்ஷனும் குறையும், and there will be a zero in the savings also. The condition may be possible. Okay, next. Differentiate between autonomous and induced investment. Autonomous na independent, that is அதனால தான் நம்ம very simple question மா இது, very very simple question. இந்த டயக்ராம் போட்டு ஜஸ்ட் அந்த வேர்டு கீவேர்டு எழுதுனீங்கன்னா 3 மார்க். அட்டானமஸ் தன்னை அதாவது விருப்பம் போல் இண்டிபெண்டன்ட்லி வி கேன் டூ, தட் இஸ் கால்டு அட்டானமஸ். அட்டானமஸில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இண்டிபெண்டன்ட், இன்கம் எலாஸ்டிக், இழுக்கிற இழுப்புக்கு போயிட்டே இருக்கும். வெல்ஃபேர் மோட்டிவ், முழுக்க முழுக்க நலத்திட்டம் தான். இந்த 3 கீவேர்டை போட்டு பேரலாக ஒரு லைன் போட்டோம்னா then it is said to be autonomous. இதே வந்து ஒரு ஸ்லோப்பியாக லைன் போட்டோம்னா then it is said to be induced. Planned, induced means planned, income elastic, and then profit motive. அங்கே வெல்ஃபேர் மோட்டிவ் எங்கே வரும்போது ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் அது பாட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். then it is called induced. Next one, write a note on metallic money. After the barter system, after the barter system and the commodity money system, modern money system evolved. Among these, metallic standard
இஸ் அ பிரைமர் ஒன், ப்ரீமியர் ஒன் கூட சொல்லலாம். ஓகே, அண்டர் மெட்டாலிக் ஸ்டாண்டர்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டல், என்ன மெட்டல் யூஸ் பண்ணோம்னா கோல்ட் ஆர் சில்வர். கரன்சி ஒரு காலத்தில் நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு, இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் என்ன பண்ணுறோம், நிக்கல், அதாவது அயன் பீஸில் அது மேலே வந்து கோட்டிங் யூஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிட்டர்மைன் த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ ஆஃப் த மணி. கோல்டு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, if any of the nation in the world using the gold as their currency அப்படின்னா that is a prosperity of the nation. ஓகே, அந்த கண்ட்ரியினுடைய வெல்த் நம்ம அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Next, standard coins made out of metal are the principal coins used. These standard coins are full body or M1 weighted legal tender. Their face value is equal to intrinsic metal value. ஸோ எவ்வளோ கரன்சி, இது வந்து மானிட்டரி அத்தாரிட்டி தான் அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிள். எவ்வளோ கரன்சி வெளியே வருதோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பான், தே ஆர் மெயின்டைனிங் த கோல்ட் ஆஸ் அ ரிசர்வ். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கரன்சி வெளியே வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் மணி சப்ளை? திஸ் இஸ் கம்பல்சரி கொஸ்டின், லாஸ்ட் கொஸ்டின். த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இன் அன் எக்கானமி. வாட் இஸ் மணி சப்ளைனா த டோட்டல் மணி இன் அன் எக்கானமி. இட் ரெஃபர்ஸ் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி விச் இஸ் இன் சர்க்குலேஷன், உள்ள புழக்கத்தில் எவ்வளோ இருக்குது, இன் அன் எக்கானமி அட் எனி கிவன் டைம், எந்த டைமில் வேணாலும் கால்குலேட் பண்ணாலும் தென் இட் இஸ் செட் டு பி மணி வேல்யூ. மணி சப்ளைஸ் money supply play a crucial role in the determination of price level and interest rate. ஏன்னா அந்த சர்க்குலேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கும். தெர் இஸ் அப் அண்ட் டவுன் எதை பேஸ் பண்ணா, பேஸ்ட் ஆன் த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் மணி. மணி சப்ளை வியூட் அட் அ கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இஸ் அ ஸ்டாக் அண்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் இஸ் அ ஃப்ளோ. இது பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு 1 மார்க் இருக்குது. மணி சப்ளை அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், ஃப்ளோ, மூவ்மெண்ட், எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பணத்தினுடைய சர்க்குலேஷன் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் the price of the goods also will increase. At the same time purchasing power parity நம்மளால மென்ஷன் பண்ண முடியும். மக்களுடைய வாங்குற சக்தியை நம்மளால அப்பதான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா the circulation of money is must, it decides, it is a determining factor. Okay, so in the 10 questions la this is your important and compulsory question. Remaining from the 9 you have to choose any 6. Okay, thank you all for watching the video. Once again thank you. Keep watching the videos. Part 3 la nama 5 mark paakalam. Thank you all. Be a good citizen.